Hello, Makale. We are in for another important things on machine learning. I'll let you know what it is. Okay. Let me explain in both Tamil and as well as in English so that people from different background can also understand it. Sariya? Fine. So now what we generally do, I forget about the program structure that I would have imported lot of stuff. அதை விட்டுடுங்க, forget about that. And focus only on the file. And this file is sitting inside this specific folder comfortably. And then I've opened this. As you can see, there is a specific column called price in Taka. And these are all the data that was sitting inside that particular column. Okay. As you know, it has comma and it is prefixed with a maybe it's a kind of a dollar. இப்போ எப்படி நம்ம rupees போடுறோமோ டாலர் போடுறோமோ அந்த மாதிரி மேபி பிரைஸ் இன் தாக்கான்றது மேபி பங்களாதேஷ் ஐம் நாட் ஷுர் அந்த நாட்டோட அந்த பிரைஸ் சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வாட் ஹேப்பன் இஃப் இட் இஸ் ஃபார் டேட்டா சயின்ஸ், அதாவது டேட்டா சயின்ஸ்க்கு இருக்கும் பொழுது the value should be always number, isn't it? That means டேட்டா சயின்ஸுக்கு ஒரு ஒரு காலம் நான் எடுக்கிறேன் என்னோட மாடலுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலமோ அந்த காலம் சம்பந்தப்பட்ட டேட்டாஸோ ஷுட் பி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் நம்பர். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த ஸ்பெசிஃபிக் சினாரியோவில் இட் இஸ் நாட் லுக்கிங் லைக் அ நம்பர். அதுக்கான எவிடென்ட் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, லெட் மீ ரன் திஸ் கோட். இப்போ நீங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏகப்பட்ட லைன்ஸ் இருந்தாலும் நமக்கு இருக்கக்கூடியது 4 லைன் தான். பாண்டாஸ் வச்சிருக்கேன், அதை வச்சு ரீட் பண்றேன் அண்ட் unnecessary empty columns drop பண்றேன் and then I'm trying to check the D type, data type of that specific column. So right click and run, and as you can see it was very evident that this is belongs to string type. Unfortunately it is not a proper number. Yeah, why? Because that specific line contains a character which Python understood as a string. So obviously அந்த particular column என் மாடலுக்கு அப்ளை பண்ண முடியாது. ஏன்னா it will throw error saying that it is not a value. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, whenever this kind of a situation arise, you need to double ensure that the column value should be completely a numeric data, basically integer data, I would say. So there are a lot of ways to achieve this. The first one is this one. நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், what I'm doing here, I'm picking up the column from my data frame. I'm specifically picking that price in Taka column, and I'm using a replace function of a pandas. And in the dictionary syntax குள்ள எந்த சிம்பிளை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும், எதை வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி டாலர் சிம்பிள் ஏதோ ஒரு சிம்பிள் வந்துச்சுன்னா அதை வெறும் எம்டியா மாத்துறேன். அதே மாதிரி உள்ளுக்குள்ள நியூமரிக் பக்கத்துல கமா இருந்துச்சுன்னா கமா இருந்தாலும் அது ஸ்ட்ரிங்கா தான் பார்க்கும், டெக்னிக்கலி ஸ்பீக்கிங் ஆப்ஜெக்டா பார்க்கும். ஸோ அதையும் நான் என்ன பண்றேன், எம்டி பண்றேன். சரியா? ஸோ இது பண்றதுக்கான ப்ராசஸ் பேரு ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டியை நம்ம டெவலப் பண்றோம். இன்கேஸ் ஐ மீன் இன்ஃபேக்ட் யூஸ் பண்றோம்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன். அதனால regex இஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரூ அப்படின்ற ஒரு டேக் நம்ம போடுறோம். போட்டுட்டு இன்னும் ஒரு படி, just we are going one step ahead and confirming or to double ensure that after this replace happen, I want my column to be a proper integer. அதனால what I'm doing, as type. So it's whenever you see this kind of a method called as type, it means you're trying to convert. அப்போ நார்மலா இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை திருப்பி இன்டிஜரா மாத்துறீங்க. டபுள் என்ஷூரிங் தட் இட் ஸ்டேஸ் as a integer. ஓகே, ஸோ இப்போ அதே கூட கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஐம் ட்ரைங் டு ரன். ரைட் கிளிக், run. Now look at that. It says integer 64. Well and good. You're so happy, I am happy, everybody is happy. But the problem is that நான் எப்போ சொல்ல மாதிரிதான், just because you are getting a solution doesn't mean that you're done. அடுத்த ஸ்டெப், அப்படியே அடுத்த ஸ்டெப் எடுத்து வைங்க. வாட் வாஸ் தட்? சி, 2 கேரக்டர் இருந்ததால நீங்க என்ன பண்ணிட்டீங்க, கமா போட்டுட்டீங்க. நாளைக்கு உங்களோட ஸ்பெசிபிக் காலம்ல இந்த மாதிரி டாலர் மாதிரி இன்னொரு காலம் வரலாம், கமாக்கு பதிலா இன்னொரு கேரக்டர் வரலாம். அப்போ யூ கேன் ஹாவ் லாட் ஆஃப் அதர் ஆக்டிவிட்டி. அப்போ நீங்க ஒன்னொன்னுத்தையும் போட்டு நீங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட் ஐ மீன் வாஸ், இப்போ அதே மாதிரி இன்னொரு சிம்பிள் வந்திருக்கு ஏதோ ஒரு ரோல, அது அந்த சிம்பிள் வந்து டாலர் சிம்பிள்ல நீங்க என்ன பண்ணணும், டாலர் கோலன் எம்டின்னு போடணும். ஸோ யூ மே நாட் நோ ரைட். உங்ககிட்ட ஒரு 60 லட்சம் டேட்டாஸ் இருக்குன்னா ஒரு ரோஸ்லயும் போட்டு நீங்க செக் பண்ண முடியாது.
என்ன ஸ்பெஷல் கேரக்டர் வந்திருக்கு, அதுக்கு நீங்க எம்டி பண்ண மாத்த முடியாது இல்லையா? அதுக்காக என்ன பண்றோம்னா we are trying to do one global identifier. அதுதான் regex ன்னு சொல்லுவோம். We do have it in our Python itself. What is a regular expression? When things look heavy and hefty and we cannot represent few things as it is, so we need to represent that in the shortest form. இதுக்கு பேரு regular expression or in short term regex அப்படின்னு சொல்றோம். Okay, so what is regex? Expressing something which is very huge into a shorter form. பெருசா இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை சின்ன ஃபார்ம்ல காட்டுறதுக்கு பேர் தான் regex அப்படின்றோம். ஓகே, இது பைத்தான்ல ஜென்ரலாவே இருக்கு. ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா, ninth line is well and good, பட் அதை ஒரு ஸ்டெப் அஹெடா போயிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர்மெண்ட் பண்ண போறோம். What was that? This one. இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிருக்கேன்னா ஸ்லாஷ் டீன் போட்டிருக்கேன். வாட் வாஸ் தட்? எனிதிங் விச் இஸ் நாட் அ நம்பர். ஐ ரிப்பீட், ஸ்லாஷ் டியோட மீனிங் என்னன்னா எனிதிங் தட் இஸ் நாட் அ நம்பர். ரைட்? அது தொடர்ந்து வந்தாலும் சரி, தனித்தனியா வந்தாலும் சரி, அந்த பிளஸோட மீனிங் அதுதான். கூட சேர்ந்து இருந்தாலும் அதை என்ன பண்ற, எம்டியா மாத்துற. இங்க என்ன பண்றோம், எந்த கேரக்டரும் அந்த கேரக்டர் ஸ்பெசிஃபை பண்ணி அதை நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், டபுள் கோட்ல எம்டியா மாத்துறேன். பட் இந்த இடத்துல நான் அப்படி பண்ணல. என்ன பண்ணிருக்கேன், ஐம் யூசிங் a ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன். மேல டிக்ஷனரி ஃபார்மேட்ல கொடுத்துருப்பீங்க, நீங்க டிக்ஷனரி ஃபார்மேட்லாம் இல்ல, ரீப்ளேஸ் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள என்ன டேட்டா எதை வச்சு அப்படின்னு போட்டுட்டு பக்கத்துல ஆஸ் யூஷுவல் regex is equal to ட்ரூன்னு போடுறோம். ஓகே, போட்டு முடிச்சிட்டா என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ரன். இட் டஸ் த சேம் திங், பட் இட் இஸ் மோர் எஃபிஷியன்ட். நாளைக்கே இந்த இந்த ஸ்பெசிபிக் சிம்பிள் அண்ட் தென் கமா தவிர வேற ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இருந்தாலும் இந்த ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் என்ன பண்ணிக்கோ, இட் வில் என்ஷூர் தட் இட் ஸ்டேஸ் ஆர் இட் கீப்ஸ் த டேட்டா ஆஸ் அ நியூமரிக் ஃபார் தட் மேட்டர். ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐம் டெல்லிங். Data science is very easy, machine learning is very easy, provided you understood the core concept in a proper way. ரைட்? சும்மா அங்கங்க ஒரு யூடியூப் வீடியோஸ் பார்த்துட்டோ இல்ல ஜெனரிக்கான ஒரு விஷயத்தை பார்த்துட்டோ டோன்ட் கெட் யுவர் செல்ஃப் ஃபுல்ஃபில்டு, சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆறாதீங்க தட் ஐம் டன் அப்படின்னுட்டு. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை போட்டு பார்க்கும்போது தான் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டி. நவ் நான் சொல்ற மாதிரி தான் ஒரு ஸ்டெப் அஹெடா போய் செக் பண்ணுங்க. என்னன்னா why we need R here. R தூக்கிட்டேன், இப்ப ரன் பண்றேன், என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போமா? லுக் அட் தட், சின்டெக்ஸ் வார்னிங் வந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ ஜென்ரலா வார்னிங் வந்தா நம்ம இக்னோர் பண்ணலாம், ப்ராப்ளம் இல்லை. இட் இஸ் நாட் ஹேவிங் மச் ஆஃப் இஷ்யூ. ஏன் சொல்றேன்னா, நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி நம்மளோட டேட்டா இன்டிஜரா மாறிடுச்சு. பட் இருந்தாலும் அவன் என்ன சொல்றான்னா, ஸ்லாஷ் டின்றது பைத்தான்ல வரக்கூடிய சம் ஆஃப் த லிட்ரல் மீனிங் சொல்லுவாங்க. ஸோ பைத்தான்ல ஸ்லாஷ் என்னுக்கு ஒரு மீனிங் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், நியூ லைன் கேரக்டர். ஸ்லாஷ் டி, வாட் வாஸ் தட் கால்ட் as tab space, isn't it? So each and every character that start with a slash as a inbuilt meaning in Python. Okay, அத பைத்தன் பார்த்துட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் we always do this kind of an activity. What is R? R is called raw data. Okay, so அது கொடுத்தா நம்ம வார்னிங் இக்னோர் பண்ணிக்கலாம். As simple as that. And the rest of the model is usual one, which obviously we're going to see it in some other video. This is regular expression, but the focus is on pre-process. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ரைட்டிங் அ கோட் இஸ் ஓகே, பட் அட்டெண்டிங் அன் இன்டர்வியூ இஸ் a different ball game இல்லையா? ஸோ அந்த இன்டர்வியூல இந்த மாதிரி கேள்விகள் தான் கேட்கப்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு. ஓகே, ஸோ அகைன் ஐம் ரிப்பீட்டிங் இட். எஸ், யூ கேன் ரைட் அ ப்ரோக்ராம் ஆன் யுவர் ஓன், பட் இஃப் யூ கோ ஃபார் அன் இன்டர்வியூ, these are all the nuances that you can expect from the interviewer. You can expect from the recruiter. Okay, and not least, let me stop and reshare my entire screen. Mohan, you told about regex இல்லையா? So if I want to learn the regex in a deeper way, எப்படி பண்ணலாம்னா, this is a good website I would suggest. regex 101 இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு உங்களோட ஃபேவரட் லாங்குவேஜ் பைத்தானை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த இடத்துல நீங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல இந்த பாட்டம் ஸ்கிரீன்ல வந்தீங்கன்னா கேரக்டர்ஸை, வேர்ட்ஸை, நம்பர்ஸை, ஸ்பெஷல் கேரக்டரை எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம்னு போட்டிருக்காங்க பாருங்க. சிங்கிள் கேரக்டர்னா எப்படி, எக்ஸப்ட்னா கேப் சிம்பிள், ஏ டு Z, கேபிட்டல் ஏ டு Z, ஸ்லாஷ் எஸ் என்ன பண்ணுது, ஸ்லாஷ் கேபிட்டல் எஸ் என்ன, ஸ்லாஷ் ஸ்மால் டி என்ன, ஸ்லாஷ் கேபிட்டல் டி என்ன, ஸ்லாஷ் ஸ்மால் டபிள்யூ என்ன, ஸ்லாஷ் கேபிட்டல் டபிள்யூ என்ன அப்படின்றத காமன் டோக்கன்ஸ்ல, அதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் டோக்கன்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா,
ஸ்லாஷ் டிக்கு ஒரு மீனிங், ஸ்லாஷ் ஆருக்கு ஒரு மீனிங், ஸ்லாஷ் ஓக்கு ஒரு மீனிங், அண்ட் தென் ஃபியூ ஆங்கர் சிம்பிள். இது போட்ட ஸ்டார்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங், இது போட்ட எண்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங்னு இருக்கு. ஸோ எஸ், கோடிங் இஸ் வெரி ஹியூஜ். ஒரு ஓஷன் மாதிரி தான். இட்ஸ் நாட் தட் ஈஸியர் டு சே தட் ஐ எம் டன். ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் உங்களால கேப்ஸை ஃபில் பண்ண முடியுமோ கேப்பை ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்தது மிஷின் லேர்னிங்ல ப்ரீ ப்ராசஸ்ல வரக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த சிம்பிளஸ்ட் வே விச் பீப்புள் ஜென்ரலி கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். அதுதான் கொடுத்துருக்கேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மோர் தென் தட், உங்க கூட உங்க ஃபேமிலியில உங்க ஃப்ரெண்ட் ஜோன்ல யாராவது மிஷின் லேர்னிங், டேட்டா சயின்ஸ், பைத்தான் படிச்சிருந்தாங்களா, நம்மளோட சேனல்ல அவங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுங்க. அன்டில் இன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ மிஷின் லேர்னிங் பத்தியே பார்க்கலாம், இல்லாட்டி பைத்தான் பத்தி பார்க்கலாம். ப்ளீஸ் டூ வாட்ச் இட் ஃபார் த ஸ்பேஸ். பை பாய் அண்ட் டேக் கேர்.